चलिए, सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सबको। सब एनर्जी में हो ना? वंस अगेन फिर से ट्राई करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सबकी सर। आवाज चाहिए, सबकी आवाज चाहिए, सबकी शकल मुझे दिखाई देनी चाहिए ताकि मेरा आगे का दिन अच्छा जाए। नहीं तो श्राप આપી દઈશ। મારા શ્રાપ છે ને આખા વડોદરામાં વર્લ્ડ ફેમસ છે। ચાલો જલ્દી જલ્દી બધા પેમ્પલેટ સાથે લઈ લેશે। બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક આજે આપણે કરવાનો છે। આ ટોપિક પણ તમને एग्जामમાં પૂછાવાના પૂરેપૂરા ચાન્सेस છે। 11th स्टैंडर्ड में भी हम लोग ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो आप सब लोग जल्दी से अपने साथ हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट रखें और मैं जो भी समझाता जाता हूं आप उसको अच्छे से समझिए। जो भी जरूरी चीज लगती है उसको अपने पैम्पलेट में ही पहले नोट डाउन करिए, टिक मार्क करिए, हाईलाइट कीजिए। कोई वर्ड्स लिखना है तो वर्ड्स एड कीजिए અને પછી તમારે તમારી નોટબુકમાં પણ આ ટોપિક લખવાનો, બરાબર? सो चलिए, वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू साहस इंस्टीट्यूट। और आज हमारा अकाउंट का जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन मींस हिसाबी समीकरण। ये हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। हिसाबी समीकरण અને બે અસરો એની, वही हमारा टॉपिक है। अकाउंटिंग इक्वेशन मींस हिसाबी समीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन एप्रोच। ध्यान રાખજો, અત્યાર સુધી આપણે જે કર્યું હતું पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, એ ક્લાસિફિકેશન હતું એ ટ્રેડિશનલ એપ્રોચ હતું। યાદ રાખવાનું જો એમસીક્યુ માં કામ લાગી શકે છે કે पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, એ જે ક્લાસિફિકેશન હતું, ક્લાસિફિકેશન મીન્સ વર્ગીકરણ, એ હતું ટ્રેડિશનલ એપ્રોચ વાઇઝ। बराबर, याद रखो, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, दिस टाइप ऑफ अकाउंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। जबकि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के बेस पे अकाउंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं ये हमें डिस्कस करना है, ठीक है? तो यहां पे क्या कहा है ध्यान से समझो। एज वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम, जैसा कि हमको पता है कि हम लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, द्विनोंधी नामा पद्धति, जो कि मोस्ट साइंटिफिक मेथड है, जिसके अंदर हम लोग आगे पढ़ेंगे अकाउंटिंग की जो सिस्टम है उसके अंदर देसी नामा सिस्टम आती है, डबल एंट्री सिस्टम आती है, सिंगल एंट्री सिस्टम भी आती है। उसमें से जो डबल एंट्री सिस्टम है वो मोस्ट साइंटिफिक मेथड है। चलो मैं क्वेश्चन करता हूं, किसी को याद है कि ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को किसने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था? हु इज नोन एज द फादर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम? लुका पैसियोली। वाह, ल्यूका पैसियोली। चलिए तो एक और बता दीजिए मुझे, कौन से साल में, ये याद है? 1494। वाह, 1494, 1494 માં ઇટાલીના मैथमेटिशियन હતા। इटलीना मैथमेटिशियन ल्यूका पैसियोली है, बिल्कुल सही। चेक में भी जिसने लिखा है बिल्कुल सही है। इन 1494 एडी मींस ईस्वी सन 1494 માં ઇટાલીના मैथमेटिशियन, આવું પણ પૂછી શકાય કે લ્યુકા પેસિયોલી વોઝ બ્લેન્ક। ऑप्शन ए अकाउंटेंट, ऑप्शन बी मैथमेटिशियन, ऑप्शन सी साइंटिस्ट, ऑप्शन डी मैनेजर। जो आगे हम पढ़ने ही वाले हैं, डोंट वरी, पर ये तो बीच में आया तो मैं चेक कर रहा हूं कि आपको कितना याद है 11th का, अदरवाइज आगे पढ़ने में आने ही वाला है। तो ल्यूका पैसियोली इज नोन एज द फादर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जिन्होंने 1494 एडी में मींस ईस्वी सन 1494 में એમના મેથેમેટિક્સ પર એક બુકમાં આ ડબલ એન્ટ્રી બુક કીપિંગ સિસ્ટમ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી હતી।
હવે એ ડબલ એન્ટ્રી બુક કીપિંગ સિસ્ટમ વાઇઝ શું થતું હતું? તો એવરી ટ્રાન્ઝેક્શન હેઝ ટુ ઇફેક્ટ. દરેકે દરેક વ્યવહારની બે અસરો આવતી હતી. કઈ કઈ અસર? એક ડેબિટ ઇફેક્ટ મતલબ ઉધાર અસર, અને બીજી ક્રેડિટ ઇફેક્ટ મતલબ જમા અસર. એવરી ટ્રાન્ઝેક્શન હેઝ ટુ ઇફેક્ટ્સ, વન ડેબિટ ઇફેક્ટ એન્ડ વન ક્રેડિટ ઇફેક્ટ. દરેક વ્યવહારની એક ઉધાર અસર અને એક જમા અસર થશે થશે ને થશે જ. So, therefore, the balance sheet of business always tally or agree. Balance sheet મતલબ પાકું સરવૈયું. તો એ પાકું સરવૈયું છે એ હંમેશા ટેલી થશે જ. મતલબ કે એના લાયબિલિટી સાઈડનો એટલે કે મૂડી દેવા અને એસેટ સાઈડ મતલબ મિલકત લેણા એ બંનેનો સરવાળો હંમેશા કેવો થશે? સરખો જ થશે. કારણ કે એક ઇફેક્ટ ડેબિટ થાય છે તો બીજી ઇફેક્ટ ક્રેડિટ થાય છે, તો ઓબ્વિયસ છે કે ડેબિટ ક્રેડિટનું ટોટલ ઓલવેઝ કેવું થશે? ઇક્વલ જ થશે. અને એના જ ઉપરથી અકાઉન્ટિંગ ઇક્વેશન અપ્રોચ આવ્યો છે. અકાઉન્ટિંગ ઇક્વેશન એપ્રોચને મોડર્ન એપ્રોચ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એટલે તમને એવી રીતે બી પૂછાય કે બ્લેન્ક એપ્રોચ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ મોડર્ન એપ્રોચ. ઓપ્શન એ ટ્રેડિશનલ એપ્રોચ. ટ્રેડિશનલ એપ્રોચ એટલે પર્સનલ, નોમિનલ ને રિયલ અકાઉન્ટ વાળું. ઓપ્શન બી એકાઉન્ટિંગ ઇક્વેશન એપ્રોચ. ઓપ્શન સી બોથ એ એન્ડ બી. ઓપ્શન ડી નન ઓફ ધી અબવ. તો આમાં આન્સર શું આવશે? વિચ અપ્રોચ ઇઝ નોન એઝ મોડર્ન અપ્રોચ? Accounting equation. Accounting equation. Accounting equation. એપ્રોચ. બધાએ બોલવાની કોશિશ કરવાની, બરાબર? બોલવામાં ભૂલ થાય નો ઇશ્યુ, કોઈ ટેન્શન નહીં લેવાનું. બોલવાનો ટ્રાય બધાએ જ કરવાનો છે. ક્લિયર? તો મોડર્ન અપ્રોચ એ કયો કહેવાશે? અકાઉન્ટિંગ ઇક્વેશન એપ્રોચ. એન્ડ ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન બેલેન્સ શીટ. એ અકાઉન્ટિંગ ઇક્વેશન એપ્રોચ છે એ બેલેન્સ શીટ ઉપર બેઝ છે. એ કેવી રીતે? તો આપણે જોઈશું. તો સૌથી પહેલા બેલેન્સ શીટ ઉપર બેઝડ છે એની માટે આપણે પહેલા બેલેન્સ શીટનું ફોર્મેટ ખબર હોવી જોઈએ, જે તમે ભણેલા છો. 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં કર્યું છે, 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં કર્યું છે. એટલે તમને બેલેન્સ શીટનું ફોર્મેટ મીન્સ પાકા સરવૈયાનો નમૂનો. ફોર્મેટનો મતલબ શું? તમે નમૂનો, મારો ફ્રેન્ડ સર નમૂનો છે એક નંબરનો. તો ફોર્મેટ ઓફ બેલેન્સ શીટ મીન્સ પાકા સરવૈયાનો નમૂનો. જેમાં આપણે શું કરતા હતા? સૌથી પહેલા टाइटल આપતા હતા. टाइटल શું લખીશું? तो बैलेंस शीट ऑफ श्री श्री भाविन सर. देखो ये नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए 2 बार श्री लगा है, बाकी सब नाम के आगे नहीं लगता, ये तो कुछ खास चुनिंदा नामों के आगे ही लगता है. तो बैलेंस शीट ऑफ श्री श्री भाविन सर. उसके बाद इंपॉर्टेंट है एज ऑन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. और फिर जो भी डेट होगी 31 मार्च 2022 या जो भी डेट है एग्जाम्पल में दी है वो, पर यहाँ पे एज ऑन या फिर एज एट આવું લખાશે. આ યાદ રાખવાનું, એઝ ઓન ઓર એઝ એટ. મતલબ શ્રી શ્રી ભાવિન સરનું 31/3/2022 ના રોજનું, આપણે જ્યાં કહીએ છીએ કે ના રોજનું, એની માટે આ વર્ડ યુઝ થાય છે એઝ ઓન અથવા એઝ એટ. તો હું એને હાઇલાઇટ કરું છું, તમારે પણ આ ધ્યાન રાખવાનું. એઝ ઓન ઓર એઝ એટ મીન્સ ના રોજનું. क्लियर? तो पहला टाइटल आ गया बैलेंस शीट ऑफ श्री श्री भाविन सर एज ऑन, પછી ડેટ એક્ઝામ્પલમાં જે આપ્યું 31 માર્ચ 2022. પછી આપણે શું કરતા હતા? તો આપણે જે પણ નોટબુકમાં બેલેન્સ શીટ ડ્રો કરીએ છીએ એ નોટબુકમાં આપણે જે પણ પેજ છે એને શું કરીશું? ફોર એક્ઝામ્પલ આ પેજ છે જેના પર આપણે ફોર્મેટ બનાવવાના છે, તો શું કરતા હતા? પેજને આપણે વચ્ચેથી ફોલ્ડ કરીશું. ફોલ્ડ કરતા હતા એટલે આપણે તમને વચ્ચે એક સેન્ટરમાં ક્રીઝ લાઈન મળતી હતી જેને આપણે સળ કહીએ છીએ. તો એ વચ્ચે જે આપણને લાઈન મળે એનાથી એના બે પાર્ટ પાડીશું. તો જો આ સપોઝ સેન્ટર લાઈન છે, તો પછી લેફ્ટ સાઈડ અને રાઈટ સાઈડ. આ થઈ ગઈ લેફ્ટ સાઈડ, આ થઈ ગઈ રાઈટ સાઈડ. ધ્યાન રાખજો, જેવી રીતે અકાઉન્ટમાં ખાતામાં લેફ્ટ સાઈડ ડેબિટ અને રાઈટ સાઈડ ક્રેડિટ એટલે કે ડાબી બાજુ ઉધાર અને જમણી બાજુ જમા લખતા હતા, સેમ એ જ રીતે બેલેન્સ શીટમાં એટલે કે પાકા સરવૈયામાં પણ લેફ્ટ સાઈડ ડેબિટ અને રાઈટ સાઈડ ક્રેડિટ લખીશું ને? લખવાનું ને? ના. No, sir. ના No. ના. હા પાક્કું sir. કેમ લેફ્ટ સાઈડ ડેબિટ રાઈટ સાઈડ ક્રેડિટ એવું લખતા નતા આપણે? ઉધાર જમા કેમ પણ સર આમાં નહીં આવે. કેમ? વાય કાઈકો Sir. ક્યું?
પત્રક આ કે તો તારા બેલેન્સ શીટ નહીં ને સર પત્રક ફાઇનલ કહેવાય વાળી નહીં ને છે બેલેન્સ શીટ છે, સીટ છે, પત્રક છે, ખાતું નથી. પત્રક છે, સર. એવું આવતું હતું કે પાકું સરવૈયું પત્રક ખાતું નથી પણ પીતું છે, એવું ના કરતા. ખાતું નથી પણ પત્રક છે. ઇટ ઇઝ નોટ એન અકાઉન્ટ, ઇટ ઇઝ અ બેલેન્સ શીટ. સીટ મીન્સ પત્રક. તો એમસીક્યુ માં તમને કામ લાગી શકે છે આ વસ્તુ. એટલે એમાં લેફ્ટ સાઈડ ડેબિટ, રાઈટ સાઈડ ક્રેડિટ એવું ના હોય. તો બેલેન્સ શીટની જે લેફ્ટ સાઈડ છે એને આપણે ઓળખીશું કેપિટલ એન્ડ લાયબિલિટી સાઈડ. કેપિટલ એન્ડ લાયબિલિટી નો મતલબ મૂડી, દેવા. મૂડી અને દેવા તરીકે ઓળખવાનું. અને રાઈટ સાઈડ જે છે એને આપણે કહીશું અસેટ, મીન્સ મિલકત, લેણા. અને બધી જ અસેટ અને બધી જ લાયબિલિટી, કેપિટલ એ લખી અને બે સાઈડનું ટોટલ કરતા હતા તો એ ટોટલ હંમેશા કેવું થતું હતું? ઇક્વલ થતું હતું. ટોટલ સેમ થતું હતું. ટોટલ સેમ, અગ્રી, ટેલી થતું હતું. અને ત્યારે જ આપણું કે ચલો હાસ મારું પાકું સરવૈયું ટેલી, મારા ફૂલ માર્ક્સ 11 માર્ક્સ સિક્યોર થઈ ગયા. જ્યારે બેલેન્સ શીટ ટેલી થાય તો એવું લાગે, હા બની શકે, કદાચ અંદર બી ભૂલ થઈ શકે, પણ મોસ્ટ પ્રોબેબલી પાકું સરવૈયું ટેલી થઈ ગયું. ઇટ મીન્સ આપણે ટેન્શન ફ્રી, રિલેક્સ થઈ ગયા, ટેલી થઈ ગયું. તો અહીંયા શું સમજવાનું છે કે બેલેન્સ શીટ હંમેશા કેપિટલ લાયબિલિટી સાઈડ, જેમાં હંમેશા બધા ડેબિટ બેલેન્સીસ લખાતા હોય છે. જો ક્રેડિટ, જો આ ક્રેડિટ સાઈડ નથી પણ જેના ક્રેડિટ બેલેન્સીસ હોય ને એ બધું ઇક્વિટી એન્ડ લાયબિલિટી એટલે કે કેપિટલ અને લાયબિલિટી સાઈડ લખાય છે. અને જે બધી એકાઉન્ટના ડેબિટ બેલેન્સ હોય એ બધા અસેટ સાઈડ પર લખીએ છીએ અને બંનેનો સરવાળો સરખો આવે છે. તો એના ઉપરથી જ આપણું અકાઉન્ટિંગ ઇક્વેશન એટલે હિસાબી સમીકરણ બન્યું છે. શું છે? કેપિટલ પ્લસ લાયબિલિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અસેટ. મૂડી વત્તા જવાબદારી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મિલકતો. બંનેનો સરવાળો કરશો, જેમ કે અહીંયા ટેબલમાં જોયું કે આપણે આ કેપિટલ અને લાયબિલિટી એનું આ જે ટોટલ આવશે અને આ અસેટ સાઈડનું જે ટોટલ આવશે એ બંને ટોટલ કેવા હશે? ઇક્વલ હશે, સરખા હશે. એટલે આપણું આ બેલેન્સ શીટનું ઇક્વેશન, પાકા સરવૈયાનું સમીકરણ બન્યું કેપિટલ પ્લસ લાયબિલિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અસેટ. હવે આને જ આપણે મેથેમેટિકલી અલગ રીતે કરી શકીએ છીએ. લાઈક કેપિટલ પ્લસ લાયબિલિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અસેટ. તો કેપિટલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? તો ભાઈ લાયબિલિટીને અહીંયા ધક્કો મારી દો. લાયબિલિટીને ધક્કો મારી દઈશું, ઇઝ ઇક્વલ ટુ ની સામેની સાઈડ પર મોકલી દઈશું. તો સાઈડ ચેન્જ, સાઇન ચેન્જ. ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા પ્લસ હતું, ઇઝ ઇક્વલ ટુ ની આ સાઈડ જતું રહેશે તો શું થઈ જશે? માઇનસ. તો જો કેપિટલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અસેટ માઇનસ લાયબિલિટી, તો આ બંનેનો મતલબ સેમ જ થયો કે પછી લાયબિલિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ, તો કેપિટલને આમ ધક્કો મારો, અસેટ ઇઝ ઇક્વલ અસેટ માઇનસ કેપિટલ. તો તમને આમાંથી પણ એમસીક્યુ પૂછી શકાય કે ફ્રોમ ધ ફોલોઈંગ blank is the correct accounting equation or blank is not correct accounting equation. તો આ મેઇન ઇક્વેશન છે પણ એને ઇન્ટરનલી મેથેમેટિક્સ ના રૂલ વાઇઝ થોડું ચેન્જ કરી શકાય છે. તો આ બે ઓપ્શન હોય તો એ પણ કરેક્ટ જ છે. આ સિવાય કોઈ ઓપ્શન આવે લાઈક કેપિટલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અસેટ પ્લસ લાયબિલિટી, તો સર આ ખોટું છે. કે લાયબિલિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ માઇનસ અસેટ, સર આ ખોટું છે. અસેટ માઇનસ કેપિટલ હોય તો આવી રીતે ટ્વિસ્ટ કરીને પૂછી શકાય છે. એટલે તમારે શું કરવાનું? શાંતિથી આને અલગ અલગ રીતે વિચારવાનું. નો ડાઉટ આપણા એમસીક્યુ ના પેમ્પલેટમાં તમને મળશે એટલે એની અંદર બધું જ અલગ અલગ ટ્વિસ્ટિંગ સાથે બી મેં પૂછેલા જ છે એટલે તમને 100% ક્લિયર થઈ જ જશે. પણ અમે તમને કીધું વચ્ચે કે આવી રીતે પણ એમસીક્યુ પૂછાય છે. તમારા કોન્સેપ્ટ ચેક થાય. પછી તમે ખાલી આ એકલું જ ગોખીને જાઓ સર કેપિટલ પ્લસ લાયબિલિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અસેટ, કેપિટલ પ્લસ લાયબિલિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અસેટ. रात ઊંઘમાંથી પણ ઉઠાડી પૂછે એટલે मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, मेरी एक टांग नकली है, किसी दिन उदय भाई को मेरी किसी बात का बुरा लग गया और मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए. એવું રટ્ટો મારી દીધો એવું ના ચાલે. શું આવવું જોઈએ? કેપિટલ પ્લસ લાયબિલિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અસેટ. તો ટ્વિસ્ટ થાય તો શું થાય સર? તો કેપિટલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અસેટ માઇનસ લાયબિલિટી થઈ શકે, લાયબિલિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અસેટ માઇનસ કેપિટલ થઈ શકે. કે પછી બીજી રીતે પૂછવું હોય, રોંગ પૂછવું હોય તો અસેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ માઇનસ લાયબિલિટી કરી દે તો એ રોંગ કહેવાય. આવી રીતે વિચારવાનું. હવે આ ધ્યાનથી સમજો. અકાઉન્ટિંગ ઇક્વેશન ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ બેલેન્સ શીટ ઇક્વેશન. અકાઉન્ટિંગ ઇક્વેશન એટલે હિસાબી સમીકરણ. આનો મતલબ છે હિસાબી સમીકરણ.
અને એને જ કયા નામથી પણ ઓળખી શકાય છે? બેલેન્સ શીટ ઇક્વેશન, એટલે કે પાકા સરવૈયાનું સમીકરણ. બંને એક જ થયા. અકાઉન્ટિંગ ઇક્વેશન કીધું કે બેલેન્સ શીટ ઇક્વેશન કીધું, બંનેનો મતલબ એક જ થયો અને મોડર્ન એપ્રોચ છે. અકાઉન્ટિંગ ઇક્વેશન એપ્રોચ કે બેલેન્સ શીટ ઇક્વેશન એપ્રોચ એ જ મોડર્ન એપ્રોચ કહેવાશે. ક્લિયર? કારણ કે અહીંયા આપણે જોયું ને મોડર્ન એપ્રોચ એને કહીએ છીએ આપણે. આ રહ્યું, જો હાઇલાઇટ કરેલું છે મેં. તો આ નામ તમારે યાદ રાખવાનું કે અકાઉન્ટિંગ ઇક્વેશન અપ્રોચ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ બેલેન્સ શીટ ઇક્વેશન. ક્લિયર? હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ, જેવી રીતે તમને યાદ હોય તો ટ્રેડિશનલ એપ્રોચમાં યાદ કરો, ટ્રેડિશનલ અપ્રોચ જે આપણે આગળ ભણ્યા એમાં અકાઉન્ટના આપણે કયા 3 ટાઈપ કર્યા હતા? પર્સનલ, રિયલ એન્ડ nominal. નોમિનલ. યસ, આ 3 ટ્રેડિશનલ એપ્રોચ વાઇઝ ટાઈપ્સ હતા. હવે અહીંયા અકાઉન્ટિંગ ઇક્વેશન વાઇઝ કયા 5 ટાઈપ થાય છે? અહીંયા 5 ટાઈપ આવે છે. અકાઉન્ટિંગ ઇક્વેશન એપ્રોચ વાઇઝ 5 ટાઈપના અકાઉન્ટ આવશે. કયા કયા? લાયબિલિટી, ઇન્કમ, કેપિટલ, અસેટ અને એક્સપેન્સ. સર યાદ રાખવાનું થોડું અઘરું પડે એવું છે, ફરીથી બોલું છું. લાયબિલિટી એટલે કે જવાબદારી, ઇન્કમ મીન્સ આવક, કેપિટલ મીન્સ મૂડી, અસેટ મીન્સ મિલકત, એક્સપેન્સ મીન્સ ખર્ચ. યાદ રહ્યું? ના સર તો બી અઘરું પડશે યાદ રાખવાનું. પર્સનલ, નોમિનલ, રિયલ મસ્ત લિંક બેસી ગઈ છે, પણ આ તમે જે કહો છો લાયબિલિટી, ઇન્કમ, કેપિટલ, અસેટ, એક્સપેન્સ તો લોચા પડે એવું લાગે છે. કોઈ વાંધો નહીં, અભી હમ જિંદા હે. તમારી માટે રસ્તો મેં સરસ મજાનો કાઢેલો જ છે. તમે જુઓ, ગાંધીજીના ચશ્મા તમે જોયા છે. આજે આપણે અકાઉન્ટિંગ ઇક્વેશન એપ્રોચના મસ્ત ચશ્મા પહેરવાના છે. મતલબ આવી રીતે. તો ચલો અકાઉન્ટિંગ ઇક્વેશન એપ્રોચ ના ચશ્મા પહેરીએ, જેનાથી તમને એકદમ મસ્ત ક્લિયર થઈ જશે કોન્સેપ્ટ. જો શું કીધું છે? અકાउंटिंग इक्वेशन का बिजनेस चश्मा, ये वाला. પછી એવું ના કહેતા સર લેક્ચર પતે એટલે ના આપજો તો જ અમને દેખાશે. તમારી પાસે જે ચશ્મા હોય પહેરજો ભાઈ. હા સર, હવે યાદ કેવી રીતે રાખીશું? તો મેં આને છે ને બહુ સરસ રીતે તમને યાદ રાખવાનું ઈઝી પડે ને એ સિક્વન્સમાં સેટ કરેલું છે. કેવી રીતે? હું આ જ સિક્વન્સમાં કેમ લખ્યું? લાયબિલિટી, ઇન્કમ, કેપિટલ, અસેટ અને એક્સપેન્સ. તો તમને યાદ રાખવાનું પણ ઈઝી રહી જશે અને એના રૂલ પણ ડેબિટ ક્રેડિટના રૂલ છે ને, આના જેવી રીતે ડેબિટ ક્રેડિટના રૂલ આપણે જોયા. ડેબિટ ધ રિસીવર, ક્રેડિટ ધ ગિવર, ડેબિટ વોટ કમ્સ ઇન, ક્રેડિટ વોટ ગોઝ આઉટ, ડેબિટ એક્સપેન્સ એન્ડ લોસ, ક્રેડિટ ઇન્કમ એન્ડ ગેઇન. એવી રીતે આના બી યાદ રાખવા પડશે ને અકાઉન્ટિંગ ઇક્વેશન અપ્રોચના. તો તમને આ ક્લાસિફિકેશન બહુ જ મસ્ત યાદ રહી જશે. જો LIC નું નામ સાંભળ્યું છે બધાએ? LIC Yes, જિંદગી કે sir. સાથ ભી જિંદગી કે પાસ ભી. પપ્પાએ ઇન્સ્યોરન્સ લીધો છે. સાંભળ્યું છે ને બધા ઇન્સ્યોરન્સ લેતા હોય છે LIC નો. Yes, sir. બધાને LIC યાદ છે. બસ તો LIC થઈ ગયું. LIC જુઓ, LIC. L means liability, I means income, C means capital. વાહ સર, આ તો યાદ રહી ગયું. LIC, L means liability, okay. I means income, બીજું તો કશું આવતું જ નથી. C means capital. તો યાદ રહી ગયું ને. એના ડેબિટ ક્રેડિટના રૂલ પણ મસ્ત યાદ રહી જશે. ત્રણેયના રૂલ સેમ છે એટલે સાથે રાખ્યા છે. LIC સેમ રૂલ, LIC લાયબિલિટી, ઇન્કમ, કેપિટલ. અને સર હવે આનું શું કરીશું? એ તો ઇંગ્લિશમાં તમને સ્વર આવતા હોય છે, વાવેલ. કયા સ્વર છે ઇંગ્લિશના સ્વર? કયા? AEIOU. સર આ તો સર અમે નાના હતા ત્યારથી ભણીએ છે, ભૂલાતું હોય તો AEIOU માંથી પહેલા બે A અને E. જો AEIOU માંથી પહેલા બે જ નામ યાદ રાખવાના. AE, હા AEIOU. A means asset, E means expense. હા સર હવે યાદ રહી ગયું. AEIOU એટલે A અને E લેવાનું, asset અને expense, અને LIC જિંદગી કે સાથ ભી જિંદગી કે બાદ ભી. લાયબિલિટી, ઇન્કમ, કેપિટલ. તો હવે કયા 5 અકાઉન્ટ યાદ રાખવાના? LIC, લાયબિલિટી, ઇન્કમ, કેપિટલ, AEIOU માંથી પહેલા બે, અસેટ અને એક્સપેન્સ. ક્લિયર થયું અહીંયા સુધી? પહેલા મને એક કહો તો પછી આગળ Yes, sir. Yes, sir. બધાને ખબર પડી? યાદ રહી જશે? થમ્સ અપ કરજો ખબર પડી હોય, યાદ રહી જતું હોય તો. LIC, લાયબિલિટી, ઇન્કમ, કેપિટલ, AEIOU એમાંથી AE, અસેટ અને એક્સપેન્સ. મસ્ત સર, ફિટ થઈ ગયું. હવે તો આખી જિંદગી યાદ રહેશે. ઓકે, તો હવે જો એના રૂલ પર જઈએ.
હવે આ જે આપણે બાયફર્કેશન કરી દીધું ને, આ ડાબી આંખ, આ જમણી આંખ, ફોર એક્ઝામ્પલ તમારી સાઈડથી આ બાજુ ડાબી થશે, આ સાઈડ જમણી થશે, કોઈ ટેન્શન નથી લેવાનું. એમાં રૂલ સેમ છે. એ અને ઈ નો રૂલ સરખો, LIC નો રૂલ સરખો. બે જ રૂલ યાદ રાખવાના છે. અહીંયા આપણે ટ્રેડિશનલ એપ્રોચમાં શું કર્યું હતું? 3 જણના રૂલ યાદ રાખ્યા. અહીંયા બે જ રૂલ યાદ રાખવાના છે. એક રૂલ છે અસેટ અને એક્સપેન્સ નો. શું? ઇન્ક્રીઝ થાય તો ડેબિટ કરો, ડિક્રીઝ થાય તો ક્રેડિટ કરો, વધે તો ઉધાર, ઘટે તો જમા. અસેટ અને એક્સપેન્સ ઇન્ક્રીઝ થાય તો ડેબિટ, ડિક્રીઝ થાય તો ક્રેડિટ. સર એવું કેમ? નોર્મલી અસેટ નું હંમેશા કયું બેલેન્સ હોય? મિલકતની હંમેશા કઈ બાકી હોય સામાન્ય રીતે? જમા બાકી. જમા બાકી. જમા. મિલકતની જમા બાકી હોય. ઉધાર સર. બૂટ કાઢીને મોજો મારીશ, ચશ્મા કાઢીને આંખો મારીશ, છૂટી. તમે લા આવું કેવું કરો છો? સર તમારી આંખોને મિલકતની હંમેશા ઉધાર બાકી હોય. કિડનીમાં હાર્ટ એટેક આપશો તમે લોકો? મિલકતની ખર્ચાની હંમેશા ઉધાર બાકી હોય. જમીન, મકાન, પ્લાન્ટ, મશીનરી એ બધી અસેટ છે. અસેટ નું હંમેશા નોર્મલ લેવલ પર ડેબિટ બેલેન્સ જ હોય. જ્યારે એ સેલ કરીએ ને તો જ ક્રેડિટ થાય. યાદ કરો, અસેટ કમ્સ ઇન, ડેબિટ goes out, ક્રેડિટ વધે, આવે છે તો ઉધાર કરો, જાય તો જમા કરો, આવે તો વધશે બી ખરું ને. તો અહીંયા અસેટ અને એક્સપેન્સ, એક્સપેન્સ નું બી હંમેશા કયું બેલેન્સ હોય? ડેબિટ બેલેન્સ હોય, ઉધાર હોય. ખર્ચ હંમેશા ઉધાર હોય. સેલરી, તમે જુઓ જર્નલ એન્ટ્રી કોઈ પણ યાદ કરો. સેલરી ચૂકવી 500 રૂપિયા, તો સેલરી અકાઉન્ટ ડેબિટ, પગાર ખાતે ઉધાર કરશો તમે. તો કેમ? કારણ કે પગાર ખર્ચ છે, ખર્ચનું હંમેશા ઉધાર બાકી હોય. તો અસેટ અને એક્સપેન્સ વધે છે. મારી પાસે 50,000 ના પ્લાન્ટ અને મશીનરી હતા, બીજા 10,000 ના પ્લાન્ટ મશીનરી મેં પરચેસ કર્યા, તો શું થઈ ગયું? ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ ને અસેટ. 50,000 હતા વત્તા બીજા 10,000 પરચેસ કર્યા તો ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ. તો આ 10,000 ને હું શું કરીશ? ડેબિટ કરીશ. ઇન્ક્રીઝ તો ડેબિટ, ડિક્રીઝ તો ક્રેડિટ. કોણ? અસેટ અને એક્સપેન્સ. જ્યારે એનું ઓપોઝિટ LIC, એનું હંમેશા ક્રેડિટ બેલેન્સ હોય. જો નોર્મલી અહીંયા લખી રાખો, નોર્મલી ક્રેડિટ બેલેન્સ એવું લખી રાખજો તમે પણ. અહીંયા AEIOU એટલે એ અને એસેટ નું નોર્મલી ડેબિટ બેલેન્સ હાઇલાઇટ પણ કરી આપું છું. એટલે તમને યાદ રાખવાનું, જે હું ટિક માર્ક કરું છું ને એનો મતલબ કે આ બધી વસ્તુઓ તમારી માટે મહત્વની છે. તો इसको आप लोग भी हाईलाइट कर दोगे. नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस હોય. હવે જો નોર્મલી ક્રેડિટ બેલેન્સ હોય તો જે વસ્તુ ક્રેડિટ હોય એ ઇન્ક્રીઝ થાય તો એને ક્રેડિટ જ કરવી પડે. એટલે અહીંયા રૂલ શું આવશે? લાયબિલિટી ઇન્ક્રીઝ થાય છે તો ક્રેડિટ કરો. લાયબિલિટી છે, ઇન્કમ છે કે કેપિટલ છે, ઇન્ક્રીઝ તો ક્રેડિટ, અને ડિક્રીઝ થાય છે તો એને શું કરીશું? ડેબિટ. શું કીધું? ધ્યાનથી. એ અને ઈ, અસેટ અને એક્સપેન્સ નો રૂલ શું? ઇન્ક્રીઝ તો ડેબિટ, ડિક્રીઝ તો ક્રેડિટ. જ્યારે LIC, લાયબિલિટી, ઇન્કમ, કેપિટલ, એનું નોર્મલી કયું બેલેન્સ હોય? ક્રેડિટ. તો પછી એમાં ઇન્ક્રીઝ તો ક્રેડિટ, ડિક્રીઝ તો ડેબિટ. બોલો, ક્લિયર હુઆ? Yes, sir. ચશ્મા કાઢી નાખું છું, ચશ્મા ભણાવી દીધા. યસ સર. એકદમ ધ્યાનથી રિફર Yes, કરી લો. sir. તમારો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક પૂરો થાય છે. એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન આવવાના ચાન્સીસ બહુ જ વધારે છે. MCQ માં ધ્યાનથી રિફર કરો આખું. અને કોઈ પણ ડાઉટ લાગે તો મને પૂછો. ડાઉટ લાગે તો તરત પૂછો. ક્લિયર થઈ ગયું હોય તો 2-3 મિનિટ વાંચ્યા પછી ફરીથી થમ્સ અપ કરો. ચાલો 2 થી 3 मिनट નો સમય આપું છું. बताइए. Yes, sir. Done. सबको समझ में आ गया है? यस सर. ओके, Yes. डन. तो यहाँ तक हमारा ये सेशन रखते हैं. आप लोग इसको फिर से एक बार पैम्पलेट में से रिफर करोगे, नोटबुक में एक बार लिख भी लोगे. ठीक है? બધા એક વખત નોટબુક માં લખવાનું. અને જરૂર લાગે તો એપ્લિકેશન પર વિડિયોઝ છે જ, એ વિડિયોને જુઓ. ભૂલી ગયા છો, આગળનું મિસ થઈ ગયું છે. કોઈક સ્ટુડન્ટ એવું છે કે સર અમે આજથી જોઈન કર્યું છે, 2 દિવસ પહેલા જ જોઈન કર્યું છે, અમારું ગયું એ એપ્લિકેશન પર બધા જ સિક્વન્સમાં સેશન્સ મૂકેલા છે, ટેમ્પલેટ મૂકેલા છે એપ્લિકેશનમાં. એની જ સિક્વન્સમાં પેમ્પલેટમાં જે સિક્વન્સમાં ટોપિક છે એ જ સિક્વન્સમાં વિડિયોઝ મૂકેલા છે. એટલે સર મારે કયું જોવાનું, મારું જોવાનું કયું બાકી છે, એવું કન્ફ્યુઝન છે, કોઈ ટેન્શન નહીં લેવાનું. સિક્વન્સમાં જ જોવાનું. જેમ જેમ થતું જાય એમ ટીક કરતું જાય. સર મારું આ થઈ ગયું, આ થઈ ગયું, આમાં મારે ડાઉટ છે તો પૂછવાનું. બરાબર? તમને બધું જ મળશે એપ્લિકેશન પર. તમે એક્સપેક્ટેશન રાખશો એના કરતા વધારે
સાહસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ તમને પ્રોવાઈડ કરવાનું જ છે, બરાબર, અને એ પણ એટ ધ લોએસ્ટ ફીસ. તો સરસ રીતે ભણતા રહો, નોલેજ લેતા રહો, શીખતા રહો. એક્ઝામ વખતે કેવી રીતે સ્કોરિંગ કરવાનું એ પણ શીખવાડીશ, પણ અત્યારે ખાલી એક્ઝામમાં માર્ક્સ માટે ગોખણપટ્ટી ના કરશો, એને સરસ રીતે સમજજો. ઓકે, ચલો ફટાફટ વિડીયો કેમેરા ચાલુ કરી દો, તમારા મોઢા બતાવીને પછી બાય બાય. જો હું આખા લેક્ચર દરમિયાન તમને ફોર્સ નથી કરતો ચાલુ કરવાનું, કારણ કે સર અમારું નાઇટ કન્ઝ્યુમ થઈ જાય છે. એ બધા જ પ્રેક્ટિકલ રીઝન હું જાણું છું અને મને ભરોસો છે કે હું તમને એટલું સારું એજ્યુકેશન આપીશ, એન્જોયમેન્ટ હું જ આપીશ કે તમારે એન્જોયમેન્ટ માટે આજુબાજુ ઇન્સ્ટાગ્રામ ફેસબુક નહીં જોવું પડે. તમને મજા મારા લેક્ચરમાં જ આવશે, બરાબર. એટલે મસ્ત આપણે સમયમાં આપણા લેક્ચરમાં મસ્ત એજ્યુકેશન બી લઈશું, એન્જોયમેન્ટ બી લઈશું, અને મને ભરોસો છે કે તમે કેમેરા ઓફ બી રાખશો પણ ધ્યાન તમારું ભણવામાં હશે જ, બરાબર. ચાલો કાલે મળીએ છીએ. કાલે તો હવે સન્ડે છે, નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે મળીશું. ઓકે, અને જેમણે બી આગળ પ્રિપેરેશન કરવી હોય, એપ્લિકેશન પર આગળના પણ વિડીયો મૂકેલા જ છે, એને જુઓ. મસ્ત લેક્ચર પહેલા જ તમે ક્લિયર થઈ જશો તો લેક્ચરમાં તમને વધારે મજા આવશે. ઓકે, ચાલો બાય એવરીવન, ગોડ બ્લેસ યુ ઓલ. Bye, sir. જય હિન્દ. બાય, જય હિન્દ. બાય સર. જય હિન્દ સર. બાય, જય હિન્દ.